Now I call upon Mr. Karan Puri, CEO, Apollo Specialty Hospitals, Tenampet and Apollo Proton Cancer Center, to using advanced endoscopic submucosal dissection supported by Zoom endoscopy tech. It's the first of its kind procedure in Tamil Nadu, and this is also known as the third space procedure. We have Dr. Ravi with us, who has immense experience. ERCPs, which are around 12 to 13,000 in number, so which means he's a master. Conventionally, a tumor of this size would require major abdominal surgery. In this instance, the team was able to remove it endoscopically without open surgery or external incision, thereby preserving the organ and enabling a quicker recovery. This accomplishment reflects the hospital's continued investment in advanced therapeutic endoscopy, multidisciplinary expertise, and patient-centric care. We remain committed to expanding access to minimally invasive technology-driven treatment options that improves outcome and quality of life. Thank you. This procedure is a new procedure for the world. It started appearing about 10 years back, where we found out there is a potential space between the internal mucosa, that is internal skin, and the muscle of the intestinal system. We found out how to access that space, and then we create a space and dissect through that space and remove large tumor. In fact, I am doing this for last 10 years, but I haven't done such a big tumor so far. So what is the advantage this tumor removing endoscopically? We remove only the tumor and then the organ in which this tumor is preserved. Any other way we need to remove the large intestine, so we remove the organ itself and we go through the anterior abdominal wall. We have to make a hole through laparoscopy, or we have to make a opening in the abdomen and then remove the organ. So it carries with it significant pain for patient, recovery time, and also 1 week they will stay in hospital. If we do it through the endoscopy, we take, of course, slightly longer time, because we have to very precisely do it without, we are doing it internally, so every bleeding point we have to see in advance, prevent bleeding. If it happens, we need to arrest. Maybe surgery, the procedure would have been over in 1 hour, but through this way we take a longer time. But then the recovery period is very quick. Within 1 or 2 days, they are back to normal diets, and they get up and walk. Particularly in an older patient, where generally they have multiple other conditions where surgery will be very difficult. So through this, we could quite safely do it. It has some potential complication, but at least 80-year-old lady, without any much complication, we did it successfully, and patient was discharged quickly. So உங்களுக்கு சிலருக்கு அட்லீஸ்ட் தமிழில் பேச வேண்டியிருக்கும். இது வந்து தேர்ட் ஸ்பேஸும்போம். நம்ம உள்ள ஸ்கின்னுக்கும் இன்டெஸ்டைனுக்கும் ஒரு மசில் இருக்கும், அதுக்கு நடுவில் ஒரு பொட்டென்ஷியல் ஸ்பேஸ் இருக்குது. அது ரொம்ப நாள் எங்களுக்கு தெரியாது. ஸ்கின்லெல்லாம் இப்போ சர்ஜன் யூஸ் பண்ணுவாங்க, ஸ்கின்க்கு கீழே டனல் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி. பட் அது தெரிஞ்ச போது அதில் சில மருந்தை இன்ஜெக்ட் பண்ணி அந்த ஸ்பேஸை பெருசாக்கிட்டு அது உள்ளோடி நம்ம டனல் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணி நிறைய இது மாதிரி பல ப்ரொசீஜர்ஸ் உண்டு. வி கேன் ஈவன் ரிமூவ் டியூமர்ஸ், அதில் இருக்கிற டியூமர்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுவோம், சம்டைம் மசில் கட் பண்ணுவோம். அந்த ப்ரொசீஜர்ஸ் எல்லாமே பாப்புலர். இவங்களுக்கு லக்கிலி அவ்வளோ பெருசிய டியூமராக இருந்தால் கூட இதை எடுத்த பிறகு அவங்க குயிக்காக ரெக்கவர் ஆனாங்க. அவங்களோட கோலன் அவங்கக்கிட்டேயே இருக்குது. பெயினும் பெருசாக இருக்காது இது. ஏன்னா உள்ள ஆர்கன்ஸில் வந்து
நம்ம ஸ்கின்ல இருக்கிற மாதிரி பெயினை உணரக்கூடிய ஃபைபர்ஸ் கிடையாது, நர்வ் ஃபைபர்ஸ். இன்ஃபேக்ட் முழிச்சிருக்கும் போதே நீங்கள் உள்ள ஸ்டமக்கில் போய் கத்தி எடுத்து வெட்டினா கூட நம்மளால பெயினை உணர முடியாது. ஸோ அந்த பெயின் ஃபைபர்ஸ் இருக்காது. ஒன்லி வென் நம்ம ஸ்கின்னை ஓப்பன் பண்ணால் தான் பெயின் இருக்கும். ஸோ பெயின் இல்லாமல் ஆர்கனை ப்ரெசர்வ் பண்ணுறோம், காஸ்ட்டு கம்மியாக இருக்குது, சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு போகிறாங்க, அண்ட் தேர் ஆஸ் நார்மல் அஸ் எனிபடி எல்ஸ் நவ். தேங்க்யூ. ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஜூம் டெக்னாலஜி அதிகமாக உதவுது. இந்த டெக்னாலஜியில் எல்லா ஆர்கனையுமே நம்ம ஒரு 125 டைம்ஸ் என்லார்ஜ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இது நம்ம வெளிலேருந்து கட் பண்ணும்போது சின்ன பிளட் வெசல் இருந்தால் கூட அந்த டெக்னாலஜியில் தெரியும். நம்ம முதலையே அது ப்ளீடிங் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நம்ம அதை பிடிச்சி சேவ் பண்ணுவோம். ஸோ முன்னாடியே நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டெக்னாலஜியில் இன்னும் கொஞ்சம் சேஃபாக பண்ண முடியுது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இதில் வந்து முக்கியமான இந்த டெக்னாலஜி யூஸே வந்து இந்த டியூமர் வந்து கேன்சராக இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். இதை நம்ம க்ளோஸாக போய் பார்த்தோன்னா அதில் இருக்கிற நம்ம கண்ணில் தெரிகிற மாதிரி பிளட் வெசல்ஸ் எல்லாமே பிளட் ஃப்ளோ ஆகிறது வரை தெரியும். அது போய் பார்த்தோன்னா இந்த அதோட சர்ஃபஸ் பேட்டர்னை வச்சியும் பிளட் வெசலோட பேட்டர்னை வச்சு நமக்கு இது கேன்சராக இல்லையா, அப்படி கேன்சராக இருந்தால் எவ்வளவு ஆழம் பரவி இருக்கு, இதை வந்து நம்ம துல்லியமாக இந்த ஸ்கோப்பில் கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த ஸ்கோப் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு முதல் முறையாக வருது. இந்தியாவிலேயே 3-4 இடத்துல இருக்கும். தமிழ்நாட்டுக்கு முதல் முறையாக எங்களுடைய அப்போலோ சேர்மன் கிட்ட நான் சொன்னபோது அவங்க விரும்பி உடனே நம்ம வாங்கிடுவோன்னு சொல்லி எனக்கு வந்து என்ன இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அதை நாங்கள் உபயோகித்து ஃபஸ்ட் டைம் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு அவ்வளோ பெரிய டியூமரை யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். தேங்க்யூ, நன்றி. வயிற்றுப்போக்காக இருந்தது, சீதங்கள்லாம் வந்துட்டு எங்கெங்கேயோ கும்பகோணம், மயிலாடுதுறை எல்லாம் பார்த்தோம், சரியாகல. அப்புறம் எங்கள் சின்ன பொண்ணு சொன்னாங்க, வைசாலிங்கிற டாக்டர்கிட்ட போய் நீ காட்டு, அவங்க வந்து பார்த்து சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னாங்க. ரவி டாக்டர் அவங்க வந்து சொன்னோன்னே அவரும் பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு சேனாம்பேட்டையில், சென்னை சேனாம்பேட்டையில் ரவிங்கிற டாக்டர் இருக்காரு, அவங்கள்ட்ட போய் பாருங்கன்னு நான் உடனே அங்கே வந்து டாக்டர்கிட்டையும் பார்த்தோம். அவங்களும் என்னை ஆசை பண்ணாங்க. அந்த நம்பிக்கையிலே நாங்கள் வீட்டுக்கு போனோம். வந்து செஞ்சு நல்லபடியாக செய்து எனக்கு செய்ததாகவே தெரியாமல் என் உடல்நிலை நல்லாவே இருக்குது. இன்னைய வரைக்கும் நல்ல ஒரு இதுவாக இருக்குது. ஒரு தெய்வமே எனக்கு செய்த மாதிரி எனக்கு ஒரு இது. அறுவை சிகிச்சை இல்லாமல் என்னை நல்லபடியாக செய்து என்னை கவனிச்சுக்கிட்டு மற்ற ஸ்டாஃபுகளும் எனக்கு நல்லா செஞ்சாங்க. அதே மாதிரி சிலம்பரசன் சார், சின்ன சார் வந்து எனக்கு ஆதரவும் அன்பும் ஆசையும் ஒரு ஆதரவும் கொடுத்து எனக்கு இந்த சாரும் அந்த சாரும் எனக்கு ரொம்ப ஆஸ்பத்திரியில் ரொம்ப கவனித்து ஆதரவு கொடுத்தாங்க. எனக்கு ரொம்ப அதில் தான் எனக்கு உடம்பே நல்லா இருந்துங்க. நல்லா சாப்பிட்றேன், எல்லாம் நல்லா இருக்கும். இப்போ இது வரைக்கும் நல்லா இருக்குங்க. எல்லா இதுக்கும் சார் தான் காரணம். எனக்கு சார் இல்லைன்னா நான் இல்லை சார். எனக்கு நான் நம்புவேனா இருப்பேனாங்கிறது எனக்கு தெரியாது. என்ன சாரோட அன்பு தான் என்ன இந்த அளவில் காப்பாற்றி எனக்கு இன்றைக்கி 15 நாளாக நான் நல்ல விதமாக நடமாடிக்கிட்டு இருக்கேன்னா அது சாரோட தான். சார் இல்லைன்னா நான் இல்லைங்கிற மாதிரி இன்னும் வருங்கால மக்களுக்கும் இந்த மாதிரி சேவை அவங்களுக்கு தேவை. நல்லபடியாக இருக்கணும், அவங்களும் நல்லா இருக்கணும், சாரும் நல்லா இருக்கணும். அதுதான் நான் நினைக்கிறேன். ஆகாதுன்னு சொன்ன பிறகு தான் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணோம். இப்போ அவங்க ஊருக்கே போயிட்டாங்க. அவங்க எனக்கு வேண்டிய ஊர்லேருந்து மயிலாடுதுறையிலேருந்து அங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்காங்க. இந்த போயிட்டு அவங்க 80 வயசானா கூட அங்கேருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க. ரொம்ப நன்றிம்மா.